کر کے چلوں گا. اب چلتے ہیں جناب ان کے محترم شاگرد کی طرف. سر جس سے بڑا ریسرچر تو ہاں جس سے بڑا ریسرچر ہی کوئی نہیں سر دنیا میں, اتنا بڑا ریسرچر ہے وہ. اور دنیا کی اب ڈکشنریز میں ہاں ان کی ڈکشنریز میں اب نام لکھا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کا بہت بڑا ریسرچر ہے سر. اب میں اس کی ریسرچ آپ کی خدمت میں پیش کروں. نام ہے ان کا محترم جناب ایکس مسلم سمیر صاحب جو انہوں نے رکھا ہوا ہے. ہاں جی سر. اب ان کی ریسرچ وہ کیونکہ ریسرچر ہیں سر, وہ بہت بڑے ریسرچر ہیں. آنے والے وقتوں میں سب سے بڑا ریسرچر کا جو ٹائٹل ملے گا وہ ایکس مسلم سمیر صاحب کو ملے گا. آپ داد دیے بغیر نہیں رہیں گے سر, آپ داد دیے بغیر نہیں رہیں گے. میں ان کی ریسرچ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ضرور سر. میں پہلے دے دوں یا بعد میں دے دوں؟ اور سر میں کہہ رہا ہوں آپ دیکھیں تو صحیح, آپ نے حیران ہو جانا سر. آپ نے ایسے نہیں ماننا. نہیں آپ نے نہیں ماننا سر, میں دکھائی دیتا ہوں. نہیں سر آپ نے میں ایویڈنس کے بغیر نہیں میں بنو مانتا قریظہ سے. تو اس سے پہلے جو ہے نا محمد صاحب جو ہے آلریڈی حملہ کر چکے تھے بنو نذیر کے اوپر, بنو کنیکا کے اوپر, اور ان کا حشر دیکھ چکے تھے بنو قریظہ کے لوگ. تو انہوں نے ایکچولی یہ کہا ابو جہل کو کہ بھائی ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے کیونکہ ہمارا ہو دیکھا سر ریسرچ دیکھیں. اب آپ کو ساری کتابیں ختم کرنی پڑیں گی سر. آپ کو ساری کتابیں ختم کر دینی چاہیے کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا ریسرچر فرما رہا ہے کہ ابو جہل کمانڈ کر رہا تھا غزوہ احزاب میں. ابو جہل کون کر رہا تھا؟ وہ بیچارہ میں لکھ لوں. ہاں لکھیں سر لکھیں. میں بھولنا نہ جاؤں پھر آگے جا کے کہیں وہ کوئی گال بات نہ آگے نہ جائے. ابو جہل تھا جی, ابو جہل جی کمانڈ کر رہے تھے. یہ ابو جہل کمانڈ کر رہے تھے اور غزوہ احزاب میں کافروں کی طرف سے. آگے چلیں سر دیکھیے گا اور ریسرچ بھی ہے ان کے پاس, صرف یہی نہیں. آپ پہلے آپ جو ہے وہ حیران ہو گئے سر. اچھا نہیں میں معاہدہ ہے محمد صاحب کے ساتھ. تو اس کے بعد جو ہے اس نے لکھا تھا اپنی کتاب میں ابو جہل نے, اور تفسیر ابن اشاق کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ اس نے کہا کہ میں واپسی کا ارادہ رکھتا ہوں اور میں اپنی فوج کو لے کر کے واپس مکہ جا رہا ہوں کیونکہ بنو قریظہ کے لوگوں نے میرا ساتھ نہیں دیا. تو کون کہہ رہا ہے سر, یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ابو جہل نے کب کتاب لکھی؟ ابو جہل نے کتاب میں لکھا. ہاں ابو جہل نے کتاب بھی لکھی تھی سر, کتاب لکھی تھی. اچھا اس کتاب کا ویسے انہوں نے نام نہیں بتایا, ویسے آپ بتا دیتے تو ہمارے لیے بڑی آسانی. میں چلتا ہوں سر, آگے چلے تھوڑا سا آگے چلے. اگر انہوں نے جنگ میں ساتھ دیا تھا مکہ کے کافروں کا, تو پھر ابو جہل اپنی فوج کو لے کر کے واپس کیوں لوٹ گیا, اور کیوں اس نے ایسا لکھا کہ میں واپس جا رہا ہوں کیونکہ بنو قریظہ قبیلے نے میرا ساتھ نہیں دیا؟ سمیر صاحب آپ کو تو میں اولاً یہ بتاتا چلوں کہ ابو جہل بنو قریظہ کے واقعے میں نہیں تھا. ابو جہل جو ہے وہ 2 ہجری میں مارا گیا تھا. ابو جہل نام کا کوئی شخص بھی بنو قریظہ کے ٹائم پہ قریش کا زندہ نہیں تھا. نہیں مفتی صاحب, نہیں مفتی صاحب ایسے نہ کریں سر. دیکھیں اتنا بڑا ریسرچر ہے سر, دیکھیں اتنا بڑا ریسرچر ہے. مفتی صاحب ایسے نہ کریں. آپ کی بات کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے سر؟ ان کے تو کتابوں کے اندر نام لکھے گئے ہیں ورلڈ لیول پہ کہ ریسرچر جو ہے سب سے بڑے یہ ایکس مسلم, جو خصوصاً انڈین ایکس مسلم ہے, یہ سب سے بڑے ریسرچر ہیں سر. ایسے نہ کریں مفتی صاحب, آپ کو غلط فہمی ہوگی. یہ ٹھیک فرما رہے ہیں. نہیں سمیر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں سر, میرا خیال سننا چاہیے کیا کہہ رہے ہیں. جی فرمائیں. اس لیے آپ کی یہ پوری بات من گڑت ہے. غالباً ابو لہب. ابو لہب. ہاں جی سر ابو لہب لکھ لو. بالکل ابو لہب آ گئے, ماشاءاللہ دونوں آ گئے. ابو لہب جی. ویسے میرا تو خیال ہے کہ سب کو لیٹ جانا چاہیے ان کی اس ریسرچ کے سامنے, کیونکہ یہ بہت بڑے ریسرچر ہیں سر. یہ تو جو لفظ کہہ دیتے ہیں وہ کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ اب اس سے تو بات ٹس سے مس نہیں ہو سکتی. یہ اس حد تک سچے لوگ ہیں اور اس حد تک ریسرچ کر کے پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے. ذوالفقار بھائی کیا خیال ہے یار, ہاتھ جوڑ دینے چاہیے ہمیں. ماشاءاللہ سر میں تو پریشان سا ہو گیا. پہلے انہوں نے ابو جہل فرما دیا, اب ابو لہب. اب کوئی تیسرا بندہ تو نہیں گھسیڑیں گے بیچ میں؟ سر انہیں سے پوچھتے ہیں. جی سمیر صاحب بتائیے گا. مجھ سے غلطی ہو گئی, معاف کیجیے گا. جی غلطی بھی ہو جاتی ہے سر. 2 پوائنٹ. اچھا چلیں آگے چلتے. کوئی بات نہیں, غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا. ابو لہب. سر صرف غلطی نہیں, کنفیوز بھی ہو گیا. اچھا یہ کنفیوز بھی ہوتے ہیں تو یار تھوڑی سی ریسرچ کر لیا کریں نا, تھوڑی سی کوئی غیرت کی گولی کھائیں, شرم کریں یار. آپ ویسے تو کہتے ہیں بہت بڑے ریسرچر ہیں, افسوس یار. چلیں آگے چلتے ہیں, کیا فرماتے ہیں, سننا تو چاہیے سر. شاید یہ بات ہے. ابو جہل ابو لہب بھی نہیں تھا اس ٹائم پہ.
ओहो मुफ्ती साहब नहीं, मुफ्ती साहब अब हर बात आपकी नहीं मानी जा सकती सर। नहीं मुफ्ती साहब ऐसे ना करें, ऐसे ना माने चले। एक बार जो है ये एक्स मुस्लिम समीर बेचारा अगर वो कंफ्यूज हो गया था, परेशान हो गया था, या उस गलती से कह दिया, या जो दिल में आया उसने कह दिया, तो आपने नहीं माना, इसका मतलब है हर बारी ऐसा होगा मुफ्ती साहब? मुफ्ती साहब ऐसे ना करें। ओहो चलो देखते हैं सर। प्लीज आगे देखिए। हाँ, अबू लहब तो मदीना आया ही नहीं है जिंदगी में कभी। ओहो सर वो हैं, मुफ्ती साहब ने क्या फरमा दिया सर? अच्छा ठीक है सर, ये तो मुफ्ती साहब ने फरमाया ना, मुफ्ती साहब की बात की अहमियत कोई नहीं सर। नहीं, रिसर्चर तो ये हैं, रिसर्चर तो ये हैं सर, इसकी बात सुनते हैं सर। मुफ्ती साहब की बात की तो अहमियत ही कोई नहीं सर। जी ठीक है जी, बनु कुरैजा पे आया था अबू लहब अपना लश्कर। हाँ देखा सर, अबू लहब भी आया था। मुफ्ती साहब आप गलत कह रहे हैं सर, ये तो तारीख की किताबों में घुस के, ये तो तारीख, इस्लामिक तारीख की किताबों का कीड़ा है जो आपके सामने ये चीजें इंफॉर्मेशन रख रहा है। मुफ्ती साहब आपने इसको क्यों टोका? जब वो कह रहा है तो मान लेना था ना। चले सर आगे कर लेकर नहीं, अबू लहब तो सबको आगे निकाल के खुद भाग गया। अबू लहब तो कभी आया ही नहीं है जंग में, शरीक ही नहीं हुआ अबू लहब। और ये मुफ्ती साहब मैं नहीं कह रहा अबू लहब किसी जंग के अंदर भी शरीक नहीं हुआ है। प्लीज करेक्ट योर इंफॉर्मेशन प्लीज। अबू लहब नहीं आया कभी भी। जुल्फकार भाई कभी भी नहीं आया? अच्छा चलिए मैं इस पॉइंट को छोड़ देता हूँ, इस पे मैं अच्छा ये छोड़ देते हैं सर, ये पॉइंट को छोड़ देते हैं। कहते हैं कोई बात नहीं, टाइम जाया होगा। हाँ बिल्कुल, तब बात करूंगा जब मैं रेफरेंस लेके आऊंगा, अभी मेरे पास रेफरेंस नहीं है तो मैं ओए सर, इतने बड़े रिसर्चर और ये कह रहे हैं अब मैं अपनी बात को बिल्कुल कंडेम करता हूं और मैं रेफरेंस लेके आता हूं। सर मैं थोड़ा सा अपनी पब्लिक से बात करना चाहता हूं, मुझे इजाजत दीजिएगा। सुना सबने कि जनाब फरमा रहे हैं गज़वा अहज़ाब में कुफारे मक्का का लीडर अबू जहल था। ना सिर्फ लीडर था बल्कि उसने किताब भी लिखी थी, यानी अबू जहल राइटर भी था। हालांकि जिस वाकया की ये बेवकूफ बात कर रहा है, तब अबू जहल को मरे हुए भी काफी वक्त गुजर चुका था। इसने तो इससे गज़वा अहज़ाब के मौजू पर किताब भी लिखवा ली है। क्या बात है आपकी रिसर्च को सलाम भाई, मरे हुए बंदे से लिखवा ली आपने, क्या बात है, आपने तो किताब भी लिखवा छोड़ी। वैसे एक्स मुस्लिम समीर साहब आप बहुत बड़े रिसर्चर हैं, हम मानते हैं, लेकिन जो अबू जहल ने गज़वा अहज़ाब के मौजू पे किताब लिखी थी जिसका आपने रेफरेंस देना था, वो तो पेश करें यार। हाँ, और जो गज़वा, हाँ जी बिल्कुल जी, मैं तो जो है वो समझ सकता हूँ, ये दे सकते हैं। ओहो नहीं कहते, नहीं गलती होगी। चले सर इन्हें माफ कर दें। एक और रिसर्च सुनने, वो अबू जहल नहीं था, वो अबू लहब था। जनाब ने दावा किया कि अबू लहब लश्कर लेकर आया था और वो बेचारा हिजरत के बाद, मुफ्ती साहब बता रहे हैं कि वो बेचारा कभी आया ही नहीं, हिजरत के बाद वो मदीना में आई कभी नहीं, और ये कह रहा वो लश्कर लेके आया था और लड़ा था। क्या कहने हैं इनकी रिसर्च के, वाह भाई वाह, आपको तो मेडल मिलना चाहिए और आप फरमा रहे हैं हमें मान लेना चाहिए जनाब। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट ये है कि हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो ये दावे आपने इसमें किए थे वो आप तशरीफ लेके आए और वो दावे प्रूव करें। दूसरी बात ये कि आप हमारे चैनल पे तशरीफ लाए थे और आपने ये फरमाया था कि आप भी एक खुदा को मानते हैं, जबकि हम भी खुदा को मानते हैं। हम तो ये मानते हैं कि सबका खुदा ही एक है। तब भी हमने आपसे यही बात की कि भाई खुदा जो है ये मुख्तलिफ थोड़ी होते हैं। हाँ, खुदा के बारे में आपका तसव्वुर जो है वो हमसे मुख्तलिफ हो सकता है, खुदा तो वही का वही रहेगा ना। तो आपको हमारा चैलेंज है कि आपका और हमारा बुनियादी इख्तलाफ तो खुदा के वजूद पे आए और अपने खुदा को साबित करें। हमारे वाला तो आपने रिजेक्ट कर दिया ना। अब जो बेटर है तसव्वुर खुदा आपके पास, वो आए और आके साबित करें लोगों के सामने। रिसर्च तो हमने आपकी देख ली, मैं मादर चाहता हूँ समीर साहब, लेकिन थोड़ी सी यार बंदे को शर्म और गैरत थोड़ी सी तो होनी चाहिए, थोड़ी सी तो यार गैरत खाएं। सर टाइम मैंने वाकई ज़्यादा ले लिया, हालांकि मैं चाहता था कि इनका एक चेला चमाटा है उसकी भी एक वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर दूं, अगर आप इजाज़त दें तो। टाइम वाकई ज़्यादा हो गया सर, चला सर नहीं आप चलाएं सर, चलाएं, अगर आपके पास, आपको भी तो नाराज ना करना सर हमने। चले सर, मैं वही ना, मैं तो इनका एक एक टुकड़ा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि ये करते क्या हैं। इनकी जहनीत देखें यार, इनकी अकल देखें, इन्हें अकल नाम की कोई शाई नहीं इनमें, और ऐसे ही मुंह उठा के जो दिल में आया बात कर दी। और फिर ये इनको जिद इस पे ये कि क्योंकि ये हमने कह दिए इसलिए इस बात को अहमियत दी जाए। ये बड़ी अजीब आदत है यार इनकी ना, ये मुझे तो समझ नहीं आती कि ये ऐसा क्यों करते हैं। मैं अब सर इनका ये आपकी खिदमत में गुरु, महागुरु और फिर इनका शागिर्द मैंने पेश किया था,
اب ان کا ایک چیلا بھی ہے سر, جی جی ان کا ایک چیلا ہے اور وہ بھی ہر طرف پنگا جا کے لیتا ہے, سینس اس کو بھی نہیں, لیکن ہر جگہ پہ جا کے یہ ہاتھ پھنسا